салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии навид аст. мустақиман манзури шумо. дар студия ҳабибаи комил. саноат ҳамчун яке аз бахшҳои муҳими иқтисодиёти вилояти хатлон дар рушди ҳаматарафаи минтақа нақши калидӣ дошта, солҳои охир ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ тамоюли афзоишро касб кардааст. саноатчиёни вилоят ба ин нишондодҳо дар асоси татбиқи муваффақонаи стратегияу барномаҳои давлатӣ ноил шуданд. дар нимсоли аввали соли 2026 дар корхонаҳои саноатии вилояти хатлон ба маблағи 6 миллиард 200 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 896,4 миллион сомонӣ зиёд буда, суръати рушди соҳаи саноат 113,9%-ро ташкил медиҳад. рушди соҳа асосан аз ҳисоби афзоиши истеҳсол ва тақсимоти нерӯи барқ, саноати коркард, истихроҷи маъдан ва дигар бахшҳои саноатӣ таъмин гардидааст. дар корхонаҳои саноатии вилоят истеҳсоли як қатор маҳсулоти муҳим низ афзоиш ёфта. аз ҷумла дар ин давра 10,2 тонна нахи пахта, 1336 тонна микросемент, 6644,9 тонна гач, 21,3 миллион дона хишти бинокорӣ ва 5412,1 дона мебел истеҳсол шуда. таваҷҷӯҳ ба рушди соҳибкорӣ ва таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ низ натиҷаҳои назаррас ба бор оварда, дар соли сипаришуда аз ҷониби соҳибкорон 46 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси беш аз 440 ҷойи нави корӣ ба истифода дода шуд. дар натиҷа шумораи умумии корхонаҳои саноатии вилояти хатлон ба 927 адад расидааст. ин раванд нишон медиҳад, ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ва тавсияи истеҳсолоти ватанӣ, саноати вилоят дар самти афзоиши ҳаҷми истеҳсол, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисоди минтақа қадамҳои устувор мегузорад. ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Сохтмон дар шаҳри Хоруғ фаъолияти мунтазам дошта, дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи кишвар саноаткунонӣ бо суръати мамлакат бунёд ёфтааст. дар ин ҷо бо истифода аз таҷҳизоти муосир ва нерӯи мутахассисони маҳаллӣ маҳсулоти сохтмонӣ истеҳсол карда мешавад. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши Хусият Худоёрбекзода. дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ вусъати тозаро касб намудааст, ки ин барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ мусоидатгузор мебошад. дар шаҳри Хоруғ ҷамъияти саҳомии кушодаи Помир Сохтмон фаъолияти пурсамар дорад, ки дар натиҷаи ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ бунёд ёфта ба истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ машғул мебошад. корхона бо хатҳои муосири истеҳсолӣ ва техникаву таҷҳизоти замонавӣ таъмин гардида, имрӯз 4 намуди маҳсулоти сохтмониро аз ашёи хоми маҳаллӣ истеҳсол менамояд. истифодаи технологияҳои нав дар ин ҷо имкон медиҳанд, ки сифати маҳсулот ба талаботи бозор ҷавобгӯ гардонида шуда, ҳаҷми истеҳсолот афзоиш ёбад. маҳсулот истеҳсолшуда дар корҳои сохтмонӣ ва ободонӣ истифода гардида, ҳамзамон ба рушди инфраструктураи минтақа мусоидат менамояд. дар баробари истеҳсолот, роҳбарияти корхона, соҳибкори маҳаллӣ ба масъалаи таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудааст. имрӯз дар корхона сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва муваққатӣ таъмин гардида, дар шароити мусоиди меҳнатӣ фаъолият доранд. таъмини корхона бо техникаи муосир имкон медиҳад, ки раванди истеҳсолот бо сифат, зуд ва мутобиқ ба талаботи имрӯза роҳандозӣ бигардад ва ҳамзамон барои рақобатпазир гардидани маҳсулоти ватанӣ дар бозори истеъмолӣ нақши муҳим мебозад. дар шаҳри Истарафшан ҷиҳати коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ва баланд бардоштани сатҳи шаффофияти ба ҳисобгирии он корҳои марҳилавӣ идома доранд. дар доираи лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи барқ, насби ҳисобкунакҳои интеллектуалӣ ва пайваст намудани онҳо ба низоми муосири билингӣ баром монда шудааст. ин иқдом на танҳо барои дақиқ ба ҳисоб гирифтани ҳаҷми воқеии нерӯи барқи истифода шуда, балки барои пешгирии талафот, истифодаи ғайриқонунӣ ва баланд бардоштани самаранокии низоми таъминоти барқ дар шаҳр замина фароҳам ёрад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Муҳаммад Назир Бобозода ва Шӯҳрати Ҳомид аз шаҳри Истарафшан. айни замон дар шаҳри Истарафшан дар доираи лоиҳаи кам кардани талафоти нерӯи барқ, ки ба навсозии низоми беҳисобгирии нерӯи барқ ва коҳиш додани талафоти техникӣ ва тиҷоратӣ равона шудааст, корҳо идома доранд.
در مرحله یکم لایحه نصب زیاد از 30,000 حسابکنک‌های اینتלקتوالی به نقشه گرفته شده. تا امروز 18,700 عدد حسابکنک‌های موثر نصب گردیده است. از این شماره زیاد از 13,000 حسابکنک به نظام بیلینگی وارد کرده شده است. جاری نمودن حسابکنک‌های اینتלקتوالی و پیوست نمودن آنها به نظام بیلینگی امکان می‌دهد که حجم واقعی استعمال نیروی برق دقیق‌تر به حساب گرفته شده، روند حساب و پرداخت شفاف گردد. تکنولوژی رقمی اینچنین برای معین نمودن تلفات، پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و کم کردن تاثیر عامل انسانی در روند حسابگیری مساعدت می‌کند. برای عمل نمودن این لایحه سه ضدقدرتیون کار رو به عهده گرفتگان و امروزه زیاده از 10-12 دسته کاری با کار میبرند و برای عهده بعضی ساختمان‌های برقی کار و فعالیت کاری سازند. نسبت همین دوره سال گذشته تلفات نیروی برق در شهر ایسرافشان 3.4% کم کرده شد، یعنی 7.6% را تشکیل داد. جمع‌آوری مبلغ باشد 110% را تشکیل داد. از سوی قرض‌های دبیتوری پرداخت کرده شده. نقشه جمع‌آوری مبلغ 135% از اهالی و در عموم باشد 100% را تشکیل داد. جریان اجرای کارها تحت نظارت مقامات صحوی از جمله ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه ایسترالشان قرار داشته، مسئولین برای در مهلت‌های مقرر شده انجام دادن همین مرحله‌های لایحه تدبیرهای ضروری را عملی نموده ایستادند. در برابر نظارت روند نصب و به استفاده دادن حسابکنک‌های اینتלקتوالی، توجه ساختارهای نظارتی به درستی به حسابگیری نیروی برق، رعایت طلبات قاعده‌های استفاده نیروی برق، پیشگیری تلفات تکنیکی و تجارتی، اینچنین آشکار و برطرف نمودن حالت‌های استفاده غیرقانونی نیروی برق روانه کرده شده است. ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه ایسترالشان در مدت 7 ماه سال جاری یکچند کارها را به انجام رساندند. از جمله معاینه‌های تکنیکی تشکیلات‌های مؤسسه‌های بودجه‌ای 110 عدد سندهای قاعده غیرممکنی 122 عدد به مبلغ 860,400 سومانی ترتیب داده شده است. از جمله 168 عدد پروتکل‌های غیرممکنی معمولی به مبلغ 141,400 سومانی ترتیب داده شده است. طبق معلومات رسمی وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب، لایحه کم نمودن تلفات نیروی برق در شهرهای دوشنبه، پنجکент، ایسترالشان، اسفره، کونیبودم، بوستون و ناحیه دنقره یکی از لایحه‌های رشد ساحه انرژتیک میباشد. در دایره چنین لایحه‌ها جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر به حسابگیری و نظام بیلینگی یکی از راه‌های اساسی کاهش دادن تلفات نیروی برق به حساب می‌رود. ساکنان و صاحبکاران ناحیه واسع با جانبداری از سیاست سازنده حکومت مملکت در آبادانی و بنیادکاری‌های سطح محل تشبث شایسته نشان می‌دهند. چنین اقدام را ساکنان دهه نوآباد جماعت دهات توگرک ادامه داده راه‌های محلی را تجدید و نوسازی و منفعش کرده ایستادند. گزارش همکارانمان در این خصوص. ساکنان وطندوستی دهه نوآباد جماعت دهات توگرک ناحیه واسع آبادانی محل را هدف اساسی دانسته تحت شعار سازندگی مرامی ماست با سهمگذاری دسته‌جمعانه کارهای عملی را در دهه وسعت بخشیده ایستادند. در همین زمینه مرحله اول منفعش نمایی راههای ماشینگرد بین دهه را شروع نمودند. چنین اقدام سازنده با افتخار و روحیه بالیده شهروندان در فضای پرشکوه ادانه و جمع‌آمد تنتنوی که اشتراک فعال ساکنان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه را در محیط دهات تامین نمود آغاز گردید. با جلب متخصصان ورزیده و سفربری تکنیک و مکانیزم‌های راهسازی راه مرکزی دهه که مسافت بیش از 2 کیلومتر را فرا می‌گیرد، منفعش‌سازی آن با پهنای 6 متر و قبت قفسی 7 سانتی‌متر ادامه دارد. صفت کارهای ساختمانی تحت توجه دائمی متخصصان قرار داشته، تامین اینفراستراکچور ضروری راه و نقلیات نیز در این مسیر در نظر داشته شده است. طبق معلومات دهه نوآباد سال‌های 50 عصر گذشته تأسیس یافته، لایحه بنیادی آن با کوچه‌های راست و هموار و وسیع امثال شهرک زیبا و زمانوی است. با گذشت سال‌های زیاد در نتیجه حادثه‌های طبیعی راه‌ها کنده و فرسوده و مشکل گذر شدند. اکنون بعد گذشت فاصله تقریباً 60 سال با شرافت پایداری استقلال دولتی امکانی با صفت باز هم زیبا و زمانوی برقرار نمایی دوباره راه‌ها فراهم آمد. حالا در دهه 885 خواجگی و در مجموع 5296 نفر اهالی زندگی می‌کنند. مطابق با معیارهای
کارهای سطحی بلندی راهسازی، تجدید و نوسازی شدن راهها، حرکت به ممنوعیت واسطه‌های نقلیات را تامین ساخته، مشکلات رفت و آمد و بارکشانی مردم را آسان و بی‌خطر و خراجات زیادتی را برطرف می‌کند. در مسیر راه تجدید شونده تاکنون چراغ‌کنی قسمی از کوچه‌ها تامین شده، آینده پورا عملی می‌گردد. طبق نقشه از دو جانب راه منفرد شونده جویبارهای آبروی بتونی نیز ساخته می‌شود که کفالت سال‌های طولانی آسیب ندیدن راه را تامین می‌سازد. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و سهامگذاری ساکنان و صاحبکاران، عین زمان در تمام جماعت‌های دهات و شهرک ناحیه واسع کارهای آبادانی و سازندگی با سرعت بلند جریان دارند. давоми 35 соли истиқлоли давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои инкишофи ҳамаи самтҳои низоми маорифи миллӣ бахусус таҳсилоти олӣ ҳамаи шароит фароҳам оварда шудааст. ҳамин аст ки феълан дар мамлакат 48 муассисаи олии таълимии касбӣ фаъолият карда дар омодасозии мутахассисони худдӣ ҳиссагузорӣ доранд. дар даврони соҳиби истиқлолӣ соҳаи маориф ва илм дар тоҷикистон яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб рафта, барои рушди он тадбирҳои зиёд амалӣ карда шуданд. дар ин раванд таҳсилоти олӣ низ ба марҳилаи нави рушд ворид шуда, шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва имкониятҳои таҳсил барои ҷавонон бештар гардид. طبق معلومات آماری سال 1991 در تاجیکستان همگی 13 دانشگاه و دانشکده فعالیت میکرد. در سال 2026 باشد شماره مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی کشور به 48 عدد رسید. یعنی در طول 35 سال صاحب استقلالی شماره دانشگاه و دانشکده ها 35 عدد زیاد شدند. این نشان دهنده از توجه خاص بر رشد ساحه معارف و آماده کردن کادرهای بلند اختصاص درک می‌دهد. با تأسیس مؤسسه‌های نوی تحصیلاتی عالی کسبی امکانیت‌های جوانان برای گرفتن دانش و کسب و اختصاص‌های زمانوی وسیع گردیدند. امروز در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی کشور متخصصان برای ساحه‌های گوناگون اقتصادیات، اجتماعیات، صنعت، انرژتیکا، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، طب، معارف و دیگر سمت‌ها آماده کرده می‌شوند. رشد تحصیلات عالی همزمان برای بلند برداشتن سطح معرفت اهالی، رشد نیروی انسانی و تامین بازار مهنت به متخصصان صاحب کسب زمینه مهم فراهم می‌آورد. زیرا پیشرفت هر یک دولت پیش از همه به دانش، ملکه و سطح کسبی نسل جوان وابستگی زیاد دارد. همین طور افزایش شماره دانشگاه و دانشکده ها از 13 عدد در سال 1991 تا 48 عدد در سال 2026 یکی از نشان دهنده های مهم رشد ساحه معارف در دوران صاحب استقلالی می باشد. این روند برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت تحصیل و آماده کردن کادرهای جوان و صاحب معرفت سهم نظر است می‌گذارد. 22-23 август бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғҳои фарҳанги фароғатии пойтахт рӯзҳои фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хорух, ноҳияҳои Ишкоши, Мурғоб, Рошқалъа ва Файзобод баргузор мегарданд. 22 август дар боғи кӯдакон рӯзҳои фарҳанги ноҳияҳои Ишкошиму Мурғоб, дар боғи Ирам рӯзҳои фарҳанги шаҳри Хорух ва ноҳияи Рошқалъа баргузор мешаванд. 23 август дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Файзобод ва дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон доир мегардад. дар шаҳри Исфара мусобиқаи кушоди вилоятӣ аз рӯи гӯштини тарзи озод баргузор шуд. ин мусобиқа даҳон нафар варзишгарони наврасу ҷавонро ба ҳам овард. тафсилоти бештар дар матлаби варзишии барнома. در شهر اسفر مسابقه کشادی ولایتی برای دریافت جام رئیس ولایت سوق تحت عنوان 35 سال استقلال 35 سال قله ورزش به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار ورزشی مؤسسه لیسه رقم 1 شهر اسفر عاید به گشتن طرز آزاد بین نورسان و جوانان برگزار گردید. در جریان آن بیش از 150 نفر ورزشکاران از تمام جمهوری و ازبکستان شرکت ورزیدند. جای یکم نصیب دسته اسفر گردید، جای دوم نصیب دسته شهر کانیبادان گردید، جای سوم را دسته ازبکستان صاحب گردیدند. مسئولین برگزاری قوه آزمایی میگویند که سالهای اخیر شوق و رغبت جوانان در برابر توجه ساختارهای دولتی به سطح مجهزسازی ورزشگاه‌ها نسبت به این نمود ورزش به مراتب افزوده است. شوق کلان ورزشکاران و مربیان آنها به این مسابقه از آن دلالت میکرد که ورزشکاران به طور جدی محصول مهنت خود را در میدان مخاربه نسبتا جدی سنجیدند، زیرا در پیش مسابقه ولایتی جمهوری ایستادند که کامیابی و یا خود ناکامی در جریان آنها بدون مخابات درجه معروفیتی من بعدی آنها را معین خواهد کرد.
در جنبه است غالیبان با مدال و دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی گردیدند. گزارش نعیم جان یونوسوف و اسمت جان مقصودوف از شهر اسفره برای برنامه اطلاعاتی نوید. تماشابینان عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما منظور شما گردانیدیم. خیر تا برنامه دیگر.